بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسألون الناس الحافا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد عمل کے رستوں کی جو راہ ہے، جو راہ عمل ہے، اس میں انسان کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی پہننا ہے، اور اس کی اور بھی کچھ معاشی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتا ہے اور کچھ ذرائع وہ اختیار کرتا ہے جس سے کہ اس کی معاشی اور روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکے۔ دین کا یہ مزاج ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خوبصورت حصہ ہے کہ جب بھی آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں تو اس میں اپنی خودداری اور عزت نفس کا ضرور خیال کریں۔ کبھی بھی ہاتھ پھیلانا، کبھی بھی کسی شخص سے مانگنا، دنیا داروں سے سوال کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی جیب پر نظر رکھنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ غیرت مند رہ کے، خوددار رہ کے، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کے لیے کتنا پسند کیا۔ ہمارے لیے جتنا اس نے پسند کیا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ہمیں جس حال میں اس نے رکھا وہی حال ہمارے حق میں اچھا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا اللہ، ہمارا مالک جاننے والا۔ خودداری سے، عزت نفس سے باوقار انسان جنم لیتے ہیں، خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی عزت نفس کو بھول جاتا ہے اور اپنی جیب بھرنے کی کوشش میں وہ اپنے وقار کا سودا کرنے لگتا ہے، اور جب وہ مال، دولت، اقتدار، شہرت کی ہرس اور ہوس کے لالچ میں وہ اخلاقیات کو ہی بھولنے لگتا ہے تو پھر اس نے کچھ کمایا نہیں، پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ خودداری سے رہیں، عزت نفس سے رہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں سے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ آیات اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں مستقل حاضر ہو گئے تھے تعلیم دین کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے پورے وجود کو ڈھانپا جا سکے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور وہ حدیث بھی چمکتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 کے قریب صحابہ صرف اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات سے اسی ایک پیالے پر وقت گزر رہا تھا۔ اس قدر زیادہ آزمائش تھی، اس قدر زیادہ تکلیف تھی، لیکن ان کی خودداری اس طرح کی تھی، ان کا وقار اس طرح کا تھا، ان کی قناعت اس طرح کی تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا۔ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، انہیں جھکنا پڑے، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے۔ وہ جھکتے نہیں، وہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے کہ انہیں کشکول طلب دراز کرنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگ صرف مال بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنی خودداری کا سودا کرتے ہیں، عزت نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، چند ہزار کی خاطر جھوٹی گواہی دیتے ہیں،
चंद लाख की खातिर लोग लोगों पर जुल्म करते हैं, चंद करोड़ों की खातिर लोग मिल्लतों का सौदा करते हैं, लोग दीन के राज बेचते हैं, लोग कहां तक चले जाते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं। कुरान कहता है कि भूख बड़ी थी, गुर्बत उनके पास थी, लेकिन इसके साथ साथ उनका हाल ये था कि वो कभी भी किसी से इस तरह सवाल नहीं करते थे कि उन्हें गिड़गिड़ाना पड़े, बल्कि वो वकार के साथ रहते थे, खुददारी के साथ वक्त गुजारते थे। अपने शब रोज में वो अपने मामलात को अपने रब करीम के साथ रखा करते थे और अपने मालिक के साथ इन रवैयों को वो रखते थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कनात को पसंद किया है। ये टेंशन फ्री होने का बहुत बड़ा नुस्खा है। अगर कुछ शख्स आता है ना कि मैं सुकून की जिंदगी गुजारूं, सुकून की, और बहुत ज्यादा बिखरे हुए जो मेरे ख्यालात हैं और बहुत जो हर वक्त नफ्स की दौड़ है, इससे मैं बच जाऊं, तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नुस्खा कीमिया दिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह इज्जत क्या है? हर आदमी चाहता है ना कि मैं इज्जत से रहूं, वकार से रहूं, इज्जत क्या है? तो महबूब ने फरमाया, जो अल्लाह ने तुझे दिया है उस पर कनात इख्तियार कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिल्लत क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लालच ना करना, लालच ना करना, हिर्स हवस से बचना, वरना तू जलील हो जाएगा। लालच में जिल्लत है, कनात में इज्जत है, थोड़े पर गुजारा करें। और क्या खूबसूरत इरशाद है महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। करीम महबूब फरमाने लगे, तुम अल्लाह के थोड़े रिज्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। तुम उसके थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, जो उसने तुम्हें दिया है तुम उस पर राजी हो जाओ। कनात इख्तियार करो, खुददारी से रहो, हाथ ना फैलाओ, कशकोले तलब कभी दराज ना करो। दुनिया में सबसे कमजोर आदमी वो होता है जो मांगता है, और दुनिया में कोई और पेशा बुरा नहीं, कोई पेशा, जूते गांठना भी बुरा नहीं, सड़क पर झाड़ू दे के रोटी कमाना भी बुरा नहीं है, बर्तन मांज कर खाना खा लेना भी बुरा नहीं है मेरे भाई, मजदूरी कर लेना, सर पे छाबड़ी रख के फल बेच लेना भी बुरा नहीं। एक ही पेशा बुरा है, वो है हाथ फैलाना, वो है मांगना, वो है लोगों के सामने कशकोले तलब दराज करना, वो ये है कि दुनियादारों से मांगना, दुनियादारों से, लोगों के सामने हाथ फैलाना। किसी इशारे पे ब्रेक लगती है, 20 लोग सवाल करने वाले दौड़ आते। छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया गया है, वो गाड़ियों से चिमटे रहते हैं, उनको ये तरीका बतलाया गया है कि तुमने किस तरह करके सामने वाले की जेब से पैसे निकालना है। काश उन्हें मेहनत की आदत डाली जाती, उन्हें सिखाया जाता, उन्हें गैरतमंदी सिखाई जाती, खुददारी और इज्जत नफ्स का पैगाम दिया जाता, उन्हें बचपन में ही मेहनत करने का आदी बनाया जाता। वो जद्दोजहद करते तो वो थोड़ा रिस्क भी कमा के लाते, तो अर्श का मालिक उसमें बरकत पैदा फरमा देता, वो खूबसूरत बन जाता, वो मीठा हो जाता। भाइयों, खुददारी, इज्जत नफ्स मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फेल है। कभी भी किसी भी मकाम पर अपनी गुर्बत को भी रुसवा ना होने दे, अपनी फकीरी को भी दागदार ना होने दे। ये सफेद चादर होती है फक्र की, इस पे जैसे ही राज खुलते हैं ना, जैसे ही हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने एक सूबे का गवर्नर बनाया था, तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने उस सूबे के एक शख्स के जिम्मे लगाया कि वहां के फकीरों की, गरीबों की लिस्ट तो बना के दो, कुछ माल आया है तो मैं गुरबा में बांटना चाहता हूं, तो लिस्ट बना के भेजो। तो वजीर खजाना ने वहां जब लिस्ट बना के भेजी तो तीसरे चौथे नंबर पर गवर्नर साहब का भी नाम था। हमारा गवर्नर भी गरीब है, 3 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता है, गरीब है गवर्नर। जब लिस्ट हजरत उमर के पास गई तो आपने 600 दिनार गवर्नर साहब को भेजे और साथ कहा कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि आप इतने मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। जवाब में हजरत सईद जब वो कासिद लेके पहुंचा ना वो माल, तो कहता मैंने 600-700 दिनार दरवाजे पर उन्हें दिए, दरवाजे पर, और जनाब सईद इब्ने आमिर दरवाजे पर ही बैठ गए, अंदर नहीं गए। और एक शख्स को कहने लगे जरा आवाज लगाओ मेरे सूबे में जो गरीब लोग हैं वो जल्दी से पहुंचे, अल्लाह ने मुझे माल दिया है। फिर वो सारा माल वहीं बांट दिया। तो वो खत आपने पढ़ा ना जिसमें हजरत उमर ने लिखा था कि मुझे तो पता ही नहीं था आप गरीब हैं। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर आपका हदिया आया था, मैंने कबूल कर लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन जरा शफकत करके उस शख्स का नाम तो बताया जिसने मेरा राज खोला है। ये तो मेरा और मेरे मालिक का मामला था कि मैं गरीब हूं या कमजोर हूं, ये कौन था जिसने मेरा राज खोला? मैंने अपनी गुर्बतें छुपा के रखी हैं, मैंने अपनी फकीरियां छुपा के रखी हैं,
میں تو جب بھی بات کرتا ہوں یا خدا سے کرتا ہوں یا جب گردن جھکا کے درود پڑھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں. میں تو اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں. میں تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور اپنی آہوازاریاں پیش کرتا ہوں. میں تو نہیں سوال کرتا دنیا دار، میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں. یہ تو ہاتھ جب پھیلائے جاتے ہیں تو عزتوں کے جنازے نکلتے. یہ تو لوگ دنیا دار دیتے کم ہیں جتلاتے زیادہ ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے. مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. خودداری سے رہیں، وقار سے رہیں، تھوڑے پہ گزارا کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے چھوٹے سے آپ کا جو ذریعہ آمدن ہے اس میں اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں. آپ خوددار رہیں گے، آپ باوقار رہیں گے. ہاں تعلقات بھی رکھنے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے رکھیں. غریبوں کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ بڑوں سے رشتہ ہونا چاہیے، بہت بڑے آدمی کے ساتھ تصویر آنی چاہیے، ہمارا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں کسی بہت سیٹ کے ساتھ ہمیں روٹی کھانے چاہیے. اس شوق سے باہر نکلیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مینج کریں، کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں. حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب غلام ہیں. یہ وہی ہیں جو رویا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو حضور اگر جنت میں دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا. تو پھر عرش کے مالک نے خوشخبری بھیجی تھی کہ محبوب ثوبان سے کہہ دو جو تیری اطاعت کریں گے میں جنت میں بھی اپنے کریم محبوب کا پڑوس عطا کروں گا. وہی حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تنہا بیٹھا تھا. جب محب اور محبوب کی تنہائی ہو، عاشق اور معشوق کی تنہائی ہو، پیر اور مرید اکیلے بیٹھے ہوں، اور اس وقت اگر شیخ کبھی موج میں ہو، محبت میں ہو، اور وہ کہے کہ تجھے خاص بات نہ بتاؤں، کوئی اہم بات نہ تیرے ساتھ کروں، کہتے اس ماحول میں میں حضور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھا. بڑی محبت کی نظر سے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. حضور نے محبت کی نظر سے دیکھ کر فرمایا ثوبان میرے ساتھ ایک وعدہ تو کر اور تیرے ساتھ ایک وعدہ میں کرتا ہوں. یا رسول اللہ میرے اتنے نصیب کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ میرے ساتھ کریں. تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ. حضور نے فرمایا ایک وعدہ تو کر اور ایک وعدہ پھر تیرے ساتھ میں کرتا ہوں. محب اور محبوب کی بات. یا رسول اللہ حکم کرے. کہتے ہیں میرے دل کی کلیاں کھل رہی تھیں اور میں اس موقع پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش بخت انسان جان رہا تھا. حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر، میں تیرے. حضور حکم کرے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ رفتوں اور بلندیوں پہ اپنے نصیبوں کو محسوس کر رہا ہوں. حضور حکم کرے. کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا انداز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تو میرے ساتھ وعدہ کر، تو زندگی میں کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو کسی دنیا دار مالدار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو وعدہ کر، تو سوال نہیں کرے گا. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں کروں گا. تو محبوب نے فرمایا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر اور میں تیرے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت کا وعدہ کرتا ہوں. پھر اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. تو نے کشکول طلب نہیں پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا، دنیا داروں سے نہیں مانگنا، سیٹھوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی. تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والے سے کچھ طلب کروں. تم نے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے بھائی، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. اپنے کچے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ، یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے. تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بھائیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا. تو اپنے ہی دوستوں کی محافل کو آراستہ کر کے دیکھ، تجھے یوں لگے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر تیرے ہی دامن میں آ گئی ہے. تو کیوں دیکھتا ہے کسی کے پکے مکان کی طرف. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیس اپنے دیاں ولہ نالو تم بے لا کھائیے، ایویں غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنے پہ گزارا کریں جو آپ کے پاس ہے، اسی پہ وقت گزاریں، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں. اپنی جو خوبصورت دنیا آباد کی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. کبھی بھی کشکول طلب در. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت کر دے. تو محبوب نے فرمایا حکیم کبھی کسی سے سوال نہ کرنا. کتنا پسند ہے محبوب کو یہ فکرہ، کتنا پسند ہے.
कभी किसी दुनियादार से सवाल, एक है अल्लाह वालों से सवाल। जो अल्लाह वालों से सवाल है वो तो गोया अल्लाह ही से सवाल है, वो तो मामला अलग है। लेकिन फरमाया दुनियादारों से सवाल ना करना, सेठों से, महाराजों से, दुनियादारों से कभी ना मांगना, उनसे सवाल ना करना। हजरत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा वादा रहा, मैं कभी नहीं मांगूंगा। हजरत हकीम बिन हिज़ाम फरमाते मैं कभी घोड़े पे होता था ना या ऊंट पे, तो मेरे हाथ से मेरा कोड़ा भी गिर जाता था ना जमीन पर, तो मैंने कभी ये भी किसी से सवाल नहीं किया था कि मुझे पकड़ा दो। मेरे हाथ से कभी मेरा कोड़ा, यूं समझ लें कि मेरा असा, मेरा डंडा, मेरी छड़ी घोड़े पे बैठे हुए कभी, ये सहाबा की नबी पाक के साथ वफा का आलिम है। फरमाते हैं कि ये आलम था हमारा कि कभी मेरे हाथ से मेरी छड़ी गिर गई, मेरा दुर्रा गिर गया, मेरा कोड़ा गिर गया, वो भी कभी किसी से सवाल नहीं किया कि मुझे पकड़ा दो। फरमाते हैं कि दिन मेरे हाथ से मेरा कोड़ा गिर गया, मैं ऊंट पे बैठा था, कुछ बुढ़ापा आ गया था, तो मैं तकलीफ के साथ एक दफा नीचे उतरा, नीचे उतर करके फिर मैंने उसे उठाया, और उठा कर जब मैं दोबारा घोड़े पे बैठने लगा तो बुढ़ापा था, जरा मुश्किल महसूस हुई। तो मेरा गुलाम पास खड़ा था, कहने लगा हुजूर ये कोई काम था जिसके लिए आप नीचे उतरे और उतर करके फिर आपने कोड़ा उठाया और दोबारा आप बैठ रहे हैं उन पर, मुझे हुक्म कर देते मैं पकड़ा देता। तो फरमाते मैं मुश्किल से ऊपर चढ़ गया, तो मैंने उसे कहा यार थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर हुई है, थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई है, लेकिन अपने महबूब से वादा किया था, थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है पर रूह को सुकून बड़ा मिला है, वजूद को थोड़ी तकलीफ हुई है पर दिल को बड़ा सुकून आया है। कभी भी ना देखें दाएं बाएं, कभी भी गौर ना करें किसी के पास क्या है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ लगा हुआ है। खुददारी से रहें, इज्जत नफ्स से रहें, वकार के साथ रहें, अपने मामलात को हमेशा अपने मालिक की बारगाह में पेश करें। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने मामलात अपने रब की बारगाह में अर्ज करेगा, जल्दी या देर से अल्लाह उसे दुनिया से बेनियाज कर देगा। लेकिन जो दुनियादारों के सामने अपने मामलात पेश करेगा, जगह जगह रोना रोएगा अपनी गुर्बतों का, फरमाया अल्लाह उसे कभी भी गनी नहीं करेगा, कभी भी गनी नहीं करेगा। आज ये बात आम हो रही है, लोग मांगते हैं, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सिर्फ दौलत बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करे, हाँ कभी कोई मजबूरी बन गई, किसी से कभी मदद लेनी पड़ गई, इंसान तकलीफ में आ गया, बात अलग है, कभी कर्जे हंसना का मौका आ गया, बात अलग है। लेकिन सिर्फ दौलत बढ़ाने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा एक नया प्लाट और खरीदने के लिए, जो दौलत बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करे, मांगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कयामत के दिन वो आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी, खराशों वाला चेहरा होगा। जो सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए हाथ फैलाता है, मजबूरन नहीं, सिर्फ दौलत कमाने के लिए जमा करता है, इससे बचें, खुददारी के साथ रहे, वकार के साथ रहे। और बात अमीरों की खुददारी की तो हो ही रही है, लेकिन मैं असल बात कर रहा हूँ गरीबों की खुददारी की। गरीब बावकार बने, वो बावकार बने ताकि फिर कोई किसी गरीब को खरीद ना सके, फिर कोई किसी इंसान का रेट ना लगा सके। हातम ताई से किसी ने पूछा था, शेख सादी रहमतुल्लाह लिखा है कि हातम ताई बड़ा सखी है, उसकी सखावतें दुनिया में मारूफ है। किसी ने उससे पूछा था कि हातम ताई तो बड़ा सखी है, कभी अपने से भी सखी आदमी देखा है? उसने कहा देखा था। कहा कब? कहने लगा एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई थी, हर अमीर गरीब छोटा बड़ा मैंने सबको बुलाया, सब मेरी दावत में आए, तो मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मालूमात करूं कि सब आए हैं या शहर में कोई रह भी गया। कहते मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के शहर की तरफ निकला, तो मैंने ना जब सब लोग मेरी दावत पे आए हुए थे, मैंने एक बूढ़े को जंगल में लकड़ियां काटते देखा। तो मैं उसके करीब गया, मैंने जाके बुजुर्गों आपको पता नहीं है कि आज तो हातम ताई ने सारे शहर की दावत पकाई है? तो कहने लगे बेटे पता है। तो मैंने कहा आप गए क्यों नहीं? तो कहते हैं अजीब लफ्ज कहे उस बूढ़े ने। कहने लगा बेटा मुझे ना अपने हाथों की कमाई खाने का चस्का लग गया है, मुझे ना ये जायका लग गया खुद कमा के खाने का, ये मुझे ये जायका लग गया है। किसी के दस्तरखान पर मुझे ज्यादा लुत्फ नहीं, यूं समझ लें कि मुफ्त की रोटी पर मुझे ज्यादा लज्जत है। मेहमान नवाजी सुन्नत है, वो मामला अलग है, लेकिन हर वक्त मुफ्त खोरी के प्रोग्राम पे रहना का मुझे वो मुफ्त खोरी के दस्तरखान पे लज्जत नहीं आती, मुझे जायका लग गया है। हातम ताई कहते हैं मैं कुर्बान होने को गया उस शख्स के, तो मैं अपना घोड़ा मोड़ के जब आने लगा तो उसने आवाज दी, कहने लगा बेटा दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा जरा एक छोटा सा काम कर दोगे? मैंने कहा कर दूंगा। तो उसने मुझे 5 दिनार दिए। कहने लगा जब जाओ ना दावत पे तो वहां जो आदमी खाना पका रहा हो ना, लंगर पका रहा हो, उसे मेरे 5 दिनार दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं है मेरे पैसों की, लेकिन वहां बड़े बड़े अच्छे लोग आए होंगे, चलो मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा डल जाएगा, मैं चाहता हूँ खैर के काम में। तो हातम ताई कहते मैं छलांग लगा के घोड़े से उतरा
اور نقاب چہرے سے اتار کے کہا بابا ذرا سینے سے تو لگ، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں یار، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ تو مزہ آ گیا کسی سخی سے ملا ہوں، تو مجھ سے زیادہ سخی، غریب ہو کر اتنی سخاوت، خودداری، عزت نفس، وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے۔ کئی مالداروں کی سخاوت چھپ جاتی ہے غریبوں کی سخاوت کے آگے، لیکن میرے عزیز یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر تیل لینے گئے، سرسوں کا تیل لینے گئے، دکاندار کو تیل کی بوتل دی، کہا یہ ذرا نا تیل کی بھر دو، اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، خبردار، عزت نفس، وقار، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، اس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائے نا اور وہ مجھے وہی لے جائیں، وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کرے تو بات بن جائے۔ دنیا داروں سے، مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، یہ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اس مالک سے رشتہ جوڑیں جو جس کو دیتا ہے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے پھر اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اور دیتا ہے تو دے کر احسان نہیں جتلاتا۔ میرے بھائی کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے نظریات پیدا نہ کریں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے جب طواف سے فارغ ہوئے تو وقت کا حکمران امیر مکہ آ گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت فارغ ہوئے نا جب 8ویں استلام سے، 2 نفل پڑے طواف کے، تو آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جناب میں مکے کا امیر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، کوئی حکم ہو تو یہ دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ ہر پیر کو، ہر عالم کو، ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے، معاذ اللہ، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، غصہ فرمایا، فرمانے لگے یار تجھے کس نے امیر مکہ بنا دیا، تجھے اتنا بھی شعور نہیں، میں اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں کے بھی دنیا داروں سے سوال کروں گا، تجھے یہ شعور نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور پھر اپنے رب کریم کے دروازہ کرم کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ نے دیکھا نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بھی لوگوں سے مانگتے، اللہ کے گھر میں بھی آ کے لوگوں سے مانگ رہے۔ کہا تو کیسا بیوقوف، پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کے واپس لوٹ گیا۔ جب باہر نکل گیا نا بیت اللہ مسجد الحرام سے باہر نکل گیا تو باہر نکل کر کے حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا۔ آپ فارغ ہو کے باہر نکلے تو پھر دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور اب تو بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے، اب تو حجر اسود کے ہم سامنے نہیں کھڑے، اب تو ہم مقام ملتزم کے قریب نہیں ہے، تو حضور ابھی بتا دے کوئی حکم ہو تو۔ حضرت سالم بن عبداللہ اب مسکرائے اور فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، تو جو دینا چاہتا ہے تو کیا مانگوں؟ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، کرم ہی مانگتا ہوں، یہی کہتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے، میں تو کبھی، تو کیا سمجھتا ہے میں سجدوں میں بھی رب سے دنیا کی دولت کا سوال کرتا ہوں؟ فرمایا جا عرش کے مالک سے میں جب فضل مانگتا ہوں جس نے دنیا بنائی ہے تو تیرے جیسے آدمی سے مانگوں گا، کبھی ان چکروں میں نہ پڑے میرے بھائی، خودداری سے رہے، اسی سے مانگے جو دیتا ہے تو پھر بے انتہا ہی دیتا ہے، اس محبوب سے مانگے جو دیتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دروازہ کرم تھا کہ جہاں سے جو آتا تھا حضور اسے جھولی بھر کے عطا کرتے، جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو سیاستہ میں ایک روایت ایسی بھی ملے گی کہ ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہ غور کا مقام ہے، اس پر توجہ فرمائے۔ کتنی انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنا چاہیے، راس المال کتنا ہو، لوگ کہتے شاید کروڑوں ہو تو محنت سٹارٹ ہوتی۔ صحابی نے کہا حضور کچھ دیجئے، اور یہ اس جگہ سے مانگا ہے جہاں سے جس کو بھی ملتا ہے بے حساب و کتاب بھی ملتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ کچھ دیجئے، فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں،
कहा हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है ओढ़ने का। फरमाया लेके आओ। वो दोनों चीजें लेके आए और ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन खरीदेगा भाई, एक ही कंबल। कोई ऐसा गरीब भी आज है जिसके घर में एक ही कंबल हो? कोई ऐसा गरीब भी है जिसके यहाँ एक ही प्याला हो? कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं 1 दिनार में लूंगा। दूसरे ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने बेच दिया, यानी जो था वो भी बेच दिया। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उसको 2 दिनार दिए। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं था बड़ा खुश नसीब, जब कुलाड़ा लेके आया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया और फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट और बेच, गोया खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, पहन भी और पहना भी, दूसरों का भी भला कर। जाके जंगल में लकड़ियां काट और 15 दिन मुझे नजर ना आना। 15 दिन के वो बाद आए तो कहा अब क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और एक रवायत यूं भी मिलती है कि 10 दिनार जेब से निकाल के पेश किए। कहा या रसूलल्लाह ये साहबे सुफा के लिए रख ले, मेरा हिस्सा पड़ जाएगा। गैरत के साथ, खुददारी के साथ मेहनत की आदत डालें, जद्दोजहद की आदत डालें, रिज़्क़े हलाल की तरफ सफर करें, कोशिश फरमाएं कि तगो दो मेहनत के लिए बढ़ जाए, लालच नहीं करें, दूसरों की जेबों पर नजर ना डालें। कभी भी ये ख्याल ना करें कि कोई दुनियादार आएगा और उससे हमारा रिश्ता कायम होगा तो हमें नवाज जाएगा। ये सारे सहारे आपको कमजोर कर देंगे, ये सारे सहारे लोगों के दिलों से गैरत छीन के ले जाते, ये सारे सहारे तो हैं पर ये रुसवाइयां देते हैं, ये कमजोर करते हैं। अंदर की गैरत लोगों की इससे बहुत ज्यादा शिकस्ता हो जाती, हालात बिगड़ते। मेरे भाई खुददारी, वकार, इज्जत नफ्स, खुद से जीना, आगे बढ़ना और इस तरह का रवैया रखना कि जिससे जो है इंसान को कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं किसी पर बोझ हूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जद्दोजहद सिखाई, काम करना सिखाया, हिम्मत करनी सिखाई, आगे बढ़ना सिखाया। खुददारी के साथ जब लोग जीते हैं, खुददारी उनको बावकार कर देती, उनको बाहौसला कर देती, उनको नवाज देती है। खुददारी एक ऐसा फेल है जो आदमी को बड़ा करती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों को आप देखें, वो मेहनत करते थे, वो जद्दोजहद करते थे, वो एक दूसरे का सहारा बनते, सुबह से शाम तक कोशिशें करते, जद्दोजहद करते और उसके साथ वो अपने शब रोज की जिंदगी के मामलात चलाते, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मेहनत का आदी बनाए। आपको दुनिया में जितने भी बड़े लोग मिलेंगे ये किसी गरीब घर से ताल्लुक रखते, ये किसी छोटे से गांव से इनका रिश्ता था। फिर उन्होंने जद्दोजहद की, फिर इन्होंने कोशिश करनी शुरू की, फिर इन्होंने मेहनत करनी शुरू की, फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बरकतें अता फरमाई। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग बैत करने के लिए हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात पर भी बैत किया किसी का शरीक नहीं ठहराएंगे। ये भी वादा लिया कि मेरी रिसालत का इकरार करेंगे, ये भी वादा लिया कि नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे। फरमाते मैं हैरान हो गया कि हुजूर ने उन लोगों से हाथ पे हाथ रख के ये वादा लिया कि मुझसे वादा करो तुम जिंदगी में किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, तुम कभी किसी से सवाल नहीं करोगे, तुम कभी भी किसी शख्स के आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, तुम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे महसूस हो कि ये मांगने वाले हैं। कशकोल उठा करके दुनिया में भागते रहना और हमेशा यही सोचना कि किसी तरीके से किसी का माल मेरे पास आ जाए। माल तेरे लिए वही अच्छा है जो अल्लाह तुझे अता करे, जो मालिक तुझे तेरे घर से नवाज दे वही तेरे लिए अच्छा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ढेर सारे सहाबा खेती बाड़ी करते थे, ढेर सारे लोग तिजारत करते थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत करते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मेहनत करते। जब लोग आए ना मक्के से हिजरत करके मदीना तय्यबा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को दूसरे का भाई बना दिया, एक का दूसरे से ताल्लुक बना दिया। और वो एसार की बड़ी आला मिसाल है कि लोगों ने अपनी जायदादें भी बांट के दे दी, अपने बागात भी दे दिए, अपने माल भी दे दिए, अपने मकानात भी दे दिए। तो सहाबाए किराम आसूदगी से रहने लगे। एक शख्स को नबी पाक ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का भाई भी बनाया। लेकिन जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े खुददार थे, हर सब तमाम सहाबाए खुददार थे, लेकिन इस पहलू में, इस अंदाज में उनका रवैया ये था कि अपने भाई से कहने लगे, उन्होंने कहा मैं अपना आधा माल भी देता हूँ, घर भी देता हूँ। फरमाने लगे माल भी तो रख, तेरा मेरा एक ही है, जायदाद भी तो रख, मुझे तू ये बता मंडी किस तरफ है, तू मुझे बता बाजार किधर है, मैं जाऊंगा, तिजारत करूंगा, कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा और कमा करके लाऊंगा और इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ
کہ اللہ کی رضا کے لیے جب میں نکلا کرتا تھا تو پھر میرا مالک مٹی کو بھی سونا بنا دیا کرتا، پھر مجھے اللہ دیتا تھا، رب کریم پھر نوازتا تھا۔ اس لیے کوشش فرمائیں، ہمت کریں، جدوجہد کریں، لیکن کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مالک کی طرف کیوں نہ دیکھیں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اس کے محبوب کا وسیلہ لے کے اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں، جو جب نوازتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ مجھے کہاں کہاں سے مل رہا ہے اور کس کس انداز میں مل رہا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ امید لگاتے ہیں کہ یہاں سے مجھے بڑا کچھ آئے گا، لیکن وہاں سے صفر اور مائنس صفر ہی ملتا ہے، اور کہیں سے آپ کا بالکل خیال نہیں ہوتا، لیکن رب کریم آپ کو جھولی بھر کے عطا کرتا ہے، اللہ نواز دیتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اس کی عطا پر نظر کریں تاکہ اس کی عطا ہمیں نوازے، اس کے قریب جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ خود ہم نے خوددار رہنا ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، ان کو عادی بنائے مشقت کرنے کا، کوشش کرنے کا، ان کو یہ ذہن دے، ان کو کبھی بھی شہزادگی کی طرف مائل نہ کریں، یہ ذہن دیں انہیں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے، انہوں نے جدوجہد کرنی ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات اتار دیں، صبح انہیں وقت پر اٹھائیں اور انہیں سارے دن کے معاملات مینج کر کے دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ملت کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے ان بچوں کو کتنا بڑا سرمایہ بناتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ہماری دولت بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔